Yes, students. As we were talking about some of the characteristics of at this particular period of time, that is adolescence, it is again very important for every one of us to be familiar with these aspects, like understanding the physiological changes that we used to have. The first basic thing that we need to notice under this particular period of time is physical characteristics or physical growth that you can see, like in childhood period. ಸೊ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಲವಾರಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. Yes. The first feature that we must be familiar with physical feature of adolescence period is what type of changes used to take place during adolescence. So ಬಾಲ್ಯ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎತ್ತರ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ somewhat connected to understand the concept of physiological changes, especially in the matter of height. So what all changes used to take place during adolescence? The first is height of these people. Height of the students or the children are of one whom we are talking about. We can see there is an increase in height during adolescence period. ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಆಗೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. The first point is very clear. We can see there is an increase, constant increase in the height of everyone who falls between the age of 13 to 19. ಸೊ 13ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತರುಣರು ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. By the age of 13, the adolescent triples his birth length. So this is the very important thing that we need to notice. Probably if you ask your parents, as for just clarification, this statement will be very clear. Sometimes it may be vice versa. It says that by the age of 13, if we compare the height of a person that we are talking about, so ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಚು ಎಷ್ಟೋ ಫೂಟು ಇದೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಎತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ಅಳೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 13 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ 3 ಪಟ್ಟು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಫೂಟ್ ಇದ್ರೆ 3 ಫೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, 1.5 ಫೂಟ್ ಇದ್ರೆ 2 ಫೂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 3 4.5 ಫೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫುಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್. ಅದು ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಕೇಸಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಂದು, ಆ ಎತ್ತರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 13, 14, 15ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ 3 ಪಟ್ಟು ಎತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ adolescence period. You can see triples of his birth length during the age of 13. Males usually gains 10 to 30 centimeters in height. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10ರಿಂದ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ, if we see there is an increase of height among boys about 10 to 30 centimeter during this particular period of time during adolescence, whereas the same is not found among girls. Like females gains usually less height comparing to the boys. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. Female gains less height than males as they gain 5 to 20 centimeter. So in boys case it is 10 to 30 centimeter, where in females case it is usually considered as this particular of element, like 5 inches to 20 centimeters. Yes. Next aspect that we need to understand is there is again growth in the height which ceases at the age of 16 to 17 years in females and 18 to 20 in males. So you can see the last period of height usually during adolescence. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಎತ್ತರ ನಾವು ಏನು 60 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಿದ್ರೆ 60 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ 18ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಎತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 22, 23 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 18ರಿಂದ 20 ವರ್ಷದ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ 16ರಿಂದ 17 ವರ್ಷದ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಪಡಿತೀವಿ ಹುಡುಗಿಯರು, ಆ ಹೈಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಗ್ರೋತ್ ಯೂಶುವಲಿ in height as for boy and girl is considered, it ceases by the 16 to 17 years in girls as well as 18 to 20 in boys or males. Now second point is about weight. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಾಲ್ಯ ಏನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇದ್ದಂತ ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 13-14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ 3 ಪಟ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. 18ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ ಹುಡುಗರವರೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೆ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ 16ರಿಂದ 17 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ. That is one feature of physical characteristics during adolescence. So next element that we need to focus is about the weight. ಎತ್ತರ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. So even we can see there is an increase, we can see an increase in weight too, both in boys and girls. So growth usually begins earlier in girls. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೇಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. 10ರಿಂದ 14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗೋದನ್ನ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ, while it is identified during 12 to 16 years of age in boys. 12ರಿಂದ 16 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗೋದನ್ನ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. You can see there is a progressive changes as far weight is considered. Among girls is the best age where you can see such changes among girls is 13 to 14 years of age, whereas it is identified among boys between 12 to 16 years of age. 12ರಿಂದ 16 ವರ್ಷದ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗೋದನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ, ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. Males usually gain 7 to 30 kg during adolescence period. See, very important. Whereas female or girls used to gain 7 to 25 kg. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ during this particular period of time, males or boys used to gain 7 kg to 30 kg. It is left to the individual development, I can say. ಒಬ್ಬರಿಗೆ 7 kg ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರು 10 ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ರು 15 ಆಗ್ಬೋದು, 30 ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ರು ಓವರ್ ಇದಾಗಿ 40 kg ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಏನು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂದ್ರೆ 7 to 30 kg gain is to be you can see the gain as far weight is considered, whereas it falls between 7 to 25 kg among girls. ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ 25 kg ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ 30 kg ವರೆಗೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 20 kg 20ರಿಂದ 25 kg ಅಥವಾ 30 kg ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ 13 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿದ್ದಾಗ 40, 50, 55 kg ವರೆಗೂ ಆಗುವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಂಕ್ ಯೂಶುವಲಿ ಬ್ರಾಡನ್ಸ್. ಈ ಒಂದೇನು ಭುಜ ಏನಿದೆ ಇವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಭುಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಗಾತ್ರ ವಿಸ್ತೃತವಾಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಆಫ್ trunks during this particular period of time. Now next talk about some of the other elements. Let me not forget the change in the voice. So ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ the change that we used to come across during adolescence period. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ the change in the voice. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ? ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹುಡುಗರ ಧ್ವನಿ ಕಠೋರ ಅಥವಾ ಮೃದುತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಹುಡುಗಿಯರ ಧ್ವನಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಸಾಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಧ್ವನಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೃದು ಆಗ್ತದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಲೋಡಿ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಧಿ ಅವರಿಗೆ ಧ್ವನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ physiological changes that each boy and girl used to take place. So ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, if the voice of the boys is usually identified which turn into very tough or harder form, whereas it is converted into a melodious form among the girls. ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೃದು ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವನಿ ಕಠೋರವಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗಡಸಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ
ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಮೀಸೆ ಚಿಗುರು ಕಾಣ್ತದೆ, ಅಥವಾ ದಾಡಿ ಬರೋದು ಕಾಣ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಗಡ್ಡಗಳ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ physiological externally also you can see some of the external changes which are usually take place during this particular period of time. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವುದು. ಆಮೇಲೆ to talk about the next characters like digestive system and all, digestive, circulatory and responding system fully develops in this particular period of time. ಸೊ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಅವಧಿ ಏನಾದ್ರೆ ಅದು adolescence period ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಒಟ್ಟು ದೇಹದ ಏನು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿವಿಧ ಮೂಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಅವಧಿ. Though we will reach the maturity in adulthood about the bones and other elements that we are talking about in the physiological structure, but we can see progressive changes in these two sections. So ಚರ್ಮ, ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿಯರದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ the tissues other than bones continue to develop during this particular period of time. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಂತಂದ್ರೆ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಇವನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಶೇಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬಾಲಕಿಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಧಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಗೇನ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದುವಂತಹ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ತುಮುಲ, ದುಃಖ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂವೇಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು, ಶರೀರದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೂಗಂತ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ದ ನೋಸ್, ಇವನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಮೂಗಿನ ಗಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Now let me talk about the next element that is about emotional development. Yes, I think it's 1 or 2. Okay, I will stop here so that again 1 more hour I need to continue this, because emotional development aspects I need to discuss, and even I should have to discuss about the other dimensions also, like social development, language development, intellectual development of this particular period of time, and so other aspects are there. So let me stop here. The remaining part of this particular lesson will be discussed in the next session of my class. Okay, 1 second.